ਆਦਿ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਦ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਆਦਿ ਕਰੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਬੰਦਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਾਹੀ ਉਚਾਰੀ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰੋ ਚਰਣਾ ਪਰ, ਜਾਉ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਾਨ ਸੁਨੈ ਉਪਮਾ ਗੁਰ ਕੀ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਕ ਸਰਣ ਗਹੀ ਦਰਬਾਰੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੂਕ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ, ਪਰਮ ਪੁਰਾਵਰ ਨਾਥ। ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਧਨਾ, ਧਾਰ ਕਰ ਧਾਰ ਪਰ ਮਾਥ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧ ਕੋ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿਸ ਕਰਨੋ ਤੇ ਬੜ ਅਗੀ, ਪਾਵਹਿ ਗਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾ ਸਤ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤ ਸੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰਹਿ। ਨਾ ਸਤ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ, ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰਹਿ। ਨਾ ਸਤ ਦੁਖੀਆ ਨਾ ਸਤ ਸੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰਹਿ। ਨਾ ਸਤ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਈ ਕੇਸੀ, ਨਾ ਸਤ ਪੜਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰਹਿ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾਈ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की ये लड़ीवार जो कथा है 952 अंग ते जारी है और सिद्ध लोगों नाल अथवा होर बहुत सारे जिज्ञासु आपो अपने सकल फुरने लैके आते हैं और मन के समस्या की निवृत्ति वास्ते गुरु महाराज को बेनती करते हैं तो महाराज से उन्होंने तसल्ली कराने वास्ते अपने पवित्र वचना गुरबाणी द्वारा उन्होंने मन में जोड़े कोई भरम भुलेखे या शंके हैं वो दूर करते हैं क्योंकि मन में भरम पै जाए बड़ा भारी कलेश हो जाता है प्रश्न का उत्तर ना मिले फिर भी मन जड़ा बड़ा परेशान होता है। इंसान कई बार आप बड़ियां टक्कर मारता है यत्न करता है पर वो भरम की संशय की निवृत्ति नहीं हुई। जदों फिर सियाणे पुरुषों की संगत में आइए और अपना आपा भाव त्याग के बेनती करिए वो फिर कृपा करके शंका जड़ी है वो दूर कर देंगे हैं। शंका कई बारी बड़े बड़े प्रेमियों के अंदर भी आ जाती है श्रद्धावान होंगे परमेश्वर संबंधी भावना वख बना लेंगे हैं। जिमें हम तुलसीदास जी जोड़े थे वो श्री रामचंद्र जी के उपासक सी उन्होंने जो रामायण है पहली है अध्यात्म ये वाल्मीकि ने लिखी है। तुलसी ने फिर उसका हिंदी दे विच काव्य रचना अनुवाद किया है। ये सनातनी लोगों में इस वेले तुलसी रामायण का प्रभाव काफ़ी है क्योंकि आम बंदा पढ़ लेंदा है उसका पाठ भी करते हैं। वो श्री रामचंद्र जी का उपासक सी कुदरती यात्रा करते मथुरा गोकुल वृंदावन चले गए। हम अयोध्या के इलाके श्री रामचंद्र जी का प्रभाव है इत्थे कृष्ण जी का इस इलाके ज़्यादा विचरे उत्थे मंदिरों ज़्यादा कृष्ण जी दी मूर्तियां अयोध्या श्री रामचंद्र जी का जिमें अपने गुरु साहब इत्थे दे लोग ज़्यादा फिर धन श्री गुरु नानक साहब जी का ही नाम जपते। गोंदवाल चल जाओ उत्थे श्री गुरु अमरदास जी का खडूर साहब चल जाओ गुरु अंगद साहब जी दरबार साहब श्री गुरु रामदास जी का तरन तारण धन गुरु अर्जन साहब ते इस तरह कीर्तपुर चल जाओ पतालपुर 6वें 7वें 8वें का आनंदपुर 9वें 10वें पातशाह जी का या हजूर साहब पटना उत्थे ज़्यादा 10वें पातशाह का ही लोग करते। 10वें गुरु ते कोई स्वरूप फर्क तो कोई नहीं। आम अर्जा जी हो किसी हिसाब किताब से चलती है। हूँ इत्थे ज़्यादा कृष्ण जी का प्रभाव सी
लोगों के मनां ते भी है, क्योंकि महाराज जिथे रहे, जिथे गुरु साहब रहे होंगे, अपने गुरु साहब लै लो, उत्थे फिर उन्होंने गुरुओं का लोगों के मनां ते ज़्यादा प्रभाव है। गुरु साहब एक ही है, कोई फर्क नहीं, एको ही जोत है। वो हुण मंदिर जिले जाता, वो लाइदा सी भी रामचंद्र जी का अपने स्वरूप मिले। उत्थे कृष्ण जी दीयां मूर्तियां सी, ये उदों रहा नहीं गया। कहन लगा कैसी सुंदर शब बनी, भले बराजे नाथ, तुलसी मस्तक तान निभे धन शबान होए हाथ। कहते कैसी सुंदर छवि बनी हुई है, बहुत सोहना रूप रंग आकार बनाया हुआ है, ते नाथ चंगी तरह बराजे हुए है। वो हुण रामचंद्र जी का पाशक सी, कहता तुलसी का मत्था तां झुकेगा जे धन शबान हथ विच होवे। किड्डा पंडित ज्ञानी ध्यानी सी, विद्वान सी, ते हाले दृष्टि एक स्वरूप ते टिकी हुई है। ते जिस वेले ऐसा होया कि कृष्ण जी ने कहते श्री रामचंद्र जी का स्वरूप धार लिया। क्यों रामचंद्र जी तीर कमान रखते थे, कृष्ण जी सुदर्शन चक्र रखते थे। ते फिर बाणी हुई कि तू एडा बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, तेरे मन चों हाले भेद बुद्धि खत्म नहीं हुई। राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, अं तो एक ही है। तो इस तरह देख लो जोड़े चंगे चंगे सियाने, इन्हों के मन च भी ऐसा संसा कई बार भरम हो जाता। इस तरह भीष्म पितामह हनुमान के मन च हो गया सी। ते हनुमान कहता भी तेरे च की बरकत है, वो कहता तेरे च की है। वो कहता मैं तीरां दे नाल ना दरिया ते पुल बन देना। जिहड़ा भीष्म पितामह सी ना, तीर अंदाज बहुत सी। वैसे तो सारिया विद्या माहर सके, वो बहुत सूरमे सी, जति सती से। ते हनुमान कहता भी मैं एको ही टपूसी मार के तोड़ देना। वो कहते चंगा भी मैं पुल बनाना तो तोड़ के दिखा। उन्होंने तीरां दा दरिया ते पुल बनाया। वो हुण कृष्ण जी का पाशक सी भीष्म पितामह। वो अरदास करदा कृष्ण जी मेरा जिहड़ा पुल टुटे, ते हनुमान जिहड़ा रामचंद्र जी का सी, वो कहता मैं टपूसी मारा पुल टुट जाए। लै दोनों है बड़े बड़े बंदे, ये नहीं माड़े कीड़े, ते लोग किधर लगे हुए। भेद बुद्धि है। वो रामचंद्र जी का पाशक आ, वो कृष्ण जी का पाशक आ। बंदे दोनों बड़े सूझवान हैं, पर इत्थे भेद बुद्धि है। वो पड़दा जड़ा अज्ञानता का, उहदे करके वो हुण अपने गुरु नूं आराधी जांदा, वो अपने नूं। अखीरी वो दोनों रूपों में प्रगट हो गए। कहंदे हो तुसीं काहले लड़ी जांदे, राम ते कृष्ण दो नहीं एक ही है। तुसीं साडा युद्ध शुरू कराता। एक कहंदा भी मेरा पुल टुटे ना, दूआ कहंदा टुट जाए। ये भेद बुद्धि है, भरम है, संसा है। जिन्ना चिर आत्मा का पूरा बोध नहीं होता, ये बड़िया बड़िया के मन च भी बनया रहता।
ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਾਇਣ और महाभारत ਦੇ बड़े बड़े ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਚੰਗੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ, ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਭੁੱਲੇ ਪਟਕਾ ਖਾਏ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਹਿਰਸ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਔਰ ਲਾਲਚ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਹਿਮ ਦ੍ਰਿੜ ਪਰਵਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਕਕਾਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਹਰੀਆਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕੇਵਾਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਆਹ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਿਗਿਆਸੂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਅਨੁਭਵ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਦੇਖ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਧੂਰਾਪਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਨ ਅਤਾਰਨ ਮਾਨਕ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨਿੱਕੀ ਧਿਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਈ ਹੈ, ਪੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਕਈ ਵਿਸ਼ਈ ਹੈ, ਕਈ ਪੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਿਰਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
खुली स्टेज होवे तो फिर ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਕਰ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਗੌਰਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਪਿੰਡ ਕੱਚਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ, ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਕੱਚਾ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪੀਪੇ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ 'ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਲਈ ਰਚਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਤ ਦੁਖੀਆ, ਨਾ ਸਤ ਸੁਖੀਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ,
ਨਾ ਸਤ ਪਾਣੀ ਜੰਤ ਫਿਰਹਿ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਧੂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 42 ਲੱਖ ਜੀਵ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਲ ਕੇ ਮੱਜਣ ਜੇਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਾਵੈ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਚੁੱਭਾ ਲਾਇਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੌਲੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬਾਤਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਲਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡੱਡੂ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ 42 ਲੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਹਵਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 101 ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਗੁਰਮ ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ ਘੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਸੁਕਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲ ਦੇਣ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਫੂਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਓ। ਉਹ ਬਾਲਣ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਡੋਲੀ ਗਿਆ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਮਾਈਆਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਾਲਟੇ ਭਰ ਭਰ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਝੁਕਲ ਝੁਕਲ ਕੇ ਰੋੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੱਛਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਪੜ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕਦੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਪਾਸੇ ਡੋਲਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹ। ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਪਵਨ ਅਮੋਲਾ, ਜਿਨ ਦੀਆ ਤੁਧ ਨੀਰ ਨਿਰਮੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ, ਬੇਕਦਰੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਲ ਕਿੰਨੇ ਸਵੱਛ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੇ ਕਰਤੇ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣਾਤੇ ਦਰਿਆ। ਹਵਾ ਕਿੰਨੀ ਸਵੱਛ, ਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੁੱਧ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਫਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਦਵਾਣੇ ਵੱਡਾ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਜਨ ਵੱਧ ਜਾਏ,
ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਏ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਜੀਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਇਹ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਂਖਿਆ ਵੀ ਫਾਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮੀ। ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਮਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਛਟਾਂਗ ਖਾ ਲਾ, ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ, ਸਿਰ ਵਡਰਾਵੇ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਫਾਰਮੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਤ ਮੂੰਡ ਮੁਡਾਈ ਕੇਸੀ। ਆ ਕਈ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਪੀ ਵਰਗੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਡ ਮਟਾਈਏ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ, ਮੁਕਤੀ ਭੇਟ ਨਾ ਗਈਆ ਕਰ। ਆਪੇ ਡਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੂੰਡ ਮਡਾਏ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਮੁਕਤੀ ਭੇਟ ਨਾ ਗਈਆ ਖਾਈ। ਭੇਡਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਛੱਡਤੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬਾਊ ਜੂੜਾ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਫੇਰਿਆ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ, ਹੁਣ ਐਰੜੇ ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਏ ਆ, ਚੱਕਰ ਤੋੜੇ, ਜੰਜੀਰਾਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਧੌਣ ਪਤਲੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਝੱਕਦੇ ਸੀ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਧੌਣ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਏ, ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਸਿੱਖੀ 'ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 18 ਸਿਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਸਤ ਮੂੰਡ ਮੁਡਾਈ ਕੇਸੀ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਮਨਾਉਣੇ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੇਸ ਫਿਰਹਿ। ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ PhDਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਇੰਸਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਭੂਗੋਲਕ ਖਗੋਲਕ ਦਾ ਜਾਣੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀਆਂ 52 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ। ਕਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦੁਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਥੈਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, 2-2 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਕਹੋਨਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਹੋਨਾ ਤੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵਰਤਿਆ, ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਘੋੜਾ ਘੁੰਮਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘੁੰਮਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੁੰਦੇ।
ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ ਮੋਢੇ ਭਾਰ, ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ। ਡੰਡ ਕਮੰਡਲ ਫੜਿਆ, ਥੈਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਜੋਗ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਟਿੰਡ ਫੋੜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਵਰਤੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਪੰਛੀ ਬੜੀਆਂ ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਇੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਬਾਟ ਰੋਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਤ ਰੁੱਖੀ ਬਿਰਖੀ ਪੱਥਰ, ਤੇ ਨਾ ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਬਿਰਛਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਛਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਮੇ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾ। ਗਿੱਦੜ ਉੱਲੂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਹਣਿਆਂ ਨਾਲ ਲਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਟਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਮਗਿੱਦੜ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਲੂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਹਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੜ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ। ਪਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਸੈ ਜੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ, ਤੇ ਜੋ ਆਪ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਤੂਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਛਾਣੀ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੱਡ ਨਹਾਰੇ ਖਾਓ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹਨ ਭੋਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬਰਫੀ ਖਿਲਾਉਣੀ, ਅੱਜ ਚੌਲ ਖਿਲਾਉਣੇ ਆ, ਖੀਰ ਖਿਲਾਉਣੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਛਕਣਾ ਆਪ। ਪਹਿਤ ਭਾਤਰ ਲਾਪਸੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕਾ ਸਾਰ, ਭੋਗ ਨਾਰੇ ਭੋਗਿਆ ਇਸ ਮੂਰਤ ਕੇ ਮੁਖ ਸ਼ਾਰ। ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਪ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚੁਰਚਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪੜ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਿਲਾਤੀਆਂ। ਫੇਰ ਆ ਕਿ ਚੂਹੇ ਆ ਕੇ ਚਟਣ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਆਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂਜਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੂੰ ਸੁਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੁਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾ ਚਾਹਣ, ਚੂਹੇ ਨਾ ਚਟਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੋਗਣ ਹਾਰੇ ਭੋਗਿਆ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ ਹੁਣ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੂਰਤ ਦੇ ਮੁਖ ਸ਼ਾਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ?
ਚੰਗਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੂੰ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰਫੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਡੂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਖੀਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਵਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਮਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਖੇਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅਰਬਾਂ ਖਰਚੇ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤੀਆਂ। ਆ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਪੱਥਰ ਲਾਤੇ, ਵਧੀਆ ਸਟੀਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਚਮਕ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਅੱਲੋਵਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ। ਤੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਮ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੂਏ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਸ਼ੂਦਰ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪੇ ਖੜੇ ਆ ਵਿਚਾਲੇ, ਨਿਰਾਧਾਰ, ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖਚਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਗਾਂ ਡੂੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੰਮਾਂ ਸੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੱਛ 'ਚ ਸੰਮ ਲਈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਉਹ ਲੋਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਮਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਅਤੇ ਚਮਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਕੱਠਾ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 17 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਜ਼ਨਵੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗਏ, ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਪਿਆ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਖੁਸਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ 850 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 10 ਗੁਰੂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਤਸ਼ਾਵਹਿ ਦੁੱਖ ਸਹਿ। ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸ਼ਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਛਿੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰ ਲੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਤ ਹਸਤੀ ਬੰਦੇ ਸੰਗਲ। ਨਾ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆ, ਉਹ ਭਰਾਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਰੋਟ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਈਆਂ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਕੜਾਹਾ ਭਰਿਆ ਤੇਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਪੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ, ਸੰਗਲ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦੇ।
ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ, ਤੇ ਪਿਓ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਪੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਖੀ ਸਰਬਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਤ ਦੀ, ਸੱਚ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਤ ਗਾਈ ਘਾਹੋ ਚਰਹਿ, ਤੇ ਨਾ ਗਾਈਆਂ ਮੂੰਹ ਘਾਹ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਗਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਸਿੱਧ ਦੇਵੈ ਜੇ ਸੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾ। ਹਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਧਨ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੂ। ਦੂਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੀਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣੀ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਫਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਐਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਮਗਜ ਕਾਹਲੇ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਹ ਨਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਚਾਬੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਖਾਨੇ ਜਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਨ। ਤੇ ਆ ਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚਤਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਫੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੇ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਲੈ, ਇੱਕ ਫੰਗਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਉਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹਾ ਰਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਲਓ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੇਚਲ ਕਾਹਲੇ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵਸਤਰ ਵੀ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਚਿਖਾ ਵੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪ ਸੁਗੰਧੀ ਛਿੜਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਧੂਪ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਘਿਓ ਘੂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਸਿੰਘ ਲੈ
ਰਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਲ ਦਾ ਚੁਆਤਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੁੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਫੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਚਲਾਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ, ਚਤਰਾਈ ਨਾ ਚਤਰ ਭੁਜ ਪਾਈਐ। ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰ ਜੰਮੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਸਿੱਧ ਦੇਵੈ ਜੇ ਸੋਈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਆਏ ਮਿਲੈ। ਕੀਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਦਾਤ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤੀ ਚੁਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਧਨ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵਸਤੂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਚੁਸਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਕਲ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਅਕਲ ਗਵਾਈ ਹੈ ਬਾਤ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਭਾਈ ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠਿਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਠਿਨ ਬੜੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਉ ਮਿਲੈ ਵਡਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ, ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਟ ਭੀਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੋ ਕੁਸੜਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਬਦ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੂੜਾ ਕਬਾੜਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੂੜੇਦਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, 12 ਢੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੂੜਾਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਕੂੜੇਦਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਿਰਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨਕਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ।
हूँ मैंने होमे वाला भाव नहीं रहा। जब आपा परका मिट गया, ना अपने वाली गल रही ना पराए वाली गल रही, सारिਆਂ 'ਚ आत्मा चेतना परमात्मा दिसण लग पिया। जत देखा तत तू, जिधर भी ज्ञान दृष्टि ਨਾਲ देखते हैं ना, चार सफेरे आत्मा परमात्मा रूपे नजर आउंदा। ये अवस्था गल कर लैनी तो सौखी है, पर इनू प्राप्त करने वास्ते बहुत अभ्यास मेहनत करनी पैंदी है। और महापुरखों की आशीर्वाद की लोड़ पैंदी। नुकता तो इन्ना ही है, पर ये नुकते ते पहुँचण वास्ते कमाई बहुत करनी पैंदी। जिमें पहलवान कुश्ती करते हैं, एक खिंचे चक के उलार के मारिया, वो जिहड़ा खिन पिठ लाउण वाला पहलवान पता नहीं उस्तादां द्वारा मार खा के किन्ने साल मेहनत करनी पई, फिर वो खिन मिलिया। कई तो हुण ज्ञानी भी पढ़ लेंदे, एक जने एक कहते आयो काल पास के बीच ना आयो। ये जिहड़ा खिन आ ये प्राप्त करना तो बहुत औखा। वो गल कह के सार लै लो जी खिन च हो गया, ये खिन प्राप्त करना बहुत औखा, बड़ी मेहनत करनी पैंदी है, बहुत अभ्यास करना पैंदा, फिर जाके वो खिन जिहड़ा प्राप्त होंदा है। सो इस करके सत्संगियो चल कर पूरियां ने सब घट मेरे हौ सबना अंदर। वो सारियां दे घट हिरदियां च, साडे अंदर भी वही है, दूजियां अंदर भी अंतर बाहर एको रविया, ये गुर ज्ञान बताई है। जिस है खुआई तिस कौन कहे। हाँ, जिहदे ते वो किरपा करदा कौन कह सकदा, किवें कर सकदा। किसे नूं हाँ जी खराब कर रहा, किसे ते बख्शिश कर रहा, हाँ जी ये सारी कला उहदे हथ बस विच है। जिस है दिखाला वाटड़ी। जिन्हों रास्ता दिखा लेना चाहे दिखा दिंदा है। तिस है भुलावे कौन। कोई भुला नहीं सकता। हाँ जी भुलाउण दा यतन थोड़ा कीता। कहंदे मेरी लड़की दे डोले लै ला, रंग जे गवर्नर बना दिंदे आ, सूबेदार बना दिंदे आ, पर भुलाउण दे यतन लालचां दे थोड़े ते वो नहीं भुले। आरे फरालै मती दास, सती दास, दयाल दास, किन्ने संकट झल, क्योंकि रास्ता असली दिखा दिता। तो जिहड़ा आम बंदा वो भटक जाता, वो नहीं भटकते, क्योंकि वो बाट दिखा दी। बाट हमारी खड़ी अड़ीणी, खन्नों तिखी बहुत पीणी, ते सुपर है मार्ग मेरा, सेक प्रीत समार सवेरा। ये भागां नूं रास्ता मिलता है। जिस है भुलाई पंध सिर। जिन्हां नूं ये पंध रास्ता भुला दिंदा है। तिस है दिखावे कौन। उन्हां नूं फिर दिखा भी कौन सकदा। हुण कृष्ण महाराज दुर्योधन नूं थोड़ी मत दिंदे रहे, पर उहदी खोपरी ऐसी पुठी सी, वो नहीं किसी लैन ते आया। अखीर महाभारत दा जंग हो के 18 खूनियां खप गईयां, ते जिन्हां नूं कल विपड़द करना चाहुंदा सी, वो दिल्ली दरबार के तख्त ते बह गया। कदी लाख दे मंदिरां साड़ना चाहुंदा सी, कदी कुछ करना चाहुंदा सी। थोड़े पुठे ढंग भंग वरते उसने, और महाराज आप जा जाके सिक्ख्या देंदे रहे, समझाते रहे, पर वो जिसनों आप खुआए करता तो खुश लै चंगियाई, ਉਹਦੇ ਫਿਰ चंगे गुण खोलन का ना पुठे पासे तुरदा। बंदे दे समझा की समझना, महाराज आप समझाते रहे, नहीं लैन ते आया, फिर वो कर्मां का फल भाई भोगना पैंदा है। ये शब्द की विचारधारा आप सारिਆਂ ने सरवण की है। हाले शब्द जारी है, क्योंकि समा पूरा हो गया। अगे भी होर काफ़ी महंगे प्रश्न है, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। आई संगत नूं जी आया, सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद।
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਉਤਪਾਕ, ਪਿਆਰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।